नमस्कार जय जगन्नाथ मुरेखा आपण मानक मोर आ गोटे भिडियो स्वागत करुच्ची सब बड़ मानक मोर नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने तो आपण मैंने देखी थे थंबनेल रु आज मते बहुत खुशी लगुच कहीं सब वर्ष आपण समस्त परी मु भी वर्ष को बहुत जगी थाए माँ पूजा माँ नवरात्र आरंभ हो सी माँ से आम समस्त माँ सी जमी जगन्नाथ वर्ष को थरे आसती सेमती माँ भी शारदीय दुर्गा पूजा माँ भी आम मान को आशीर्वाद देवाई 9 दिन धरी माँ आसती आम मान को ढेर सारा माने आशीर्वाद दे माँ जाती। तो आज भिडियो मुझे आपण मानक कहबू सिंपल टू सिंपल जो मैंने किसी भी जानी ना किंतु से माने नवरात्र पूजा करने चाहूँगी से किपरि भाव में करेंगे आमिति करेंगे कौन करेंगे जी मु जानी देखूँ मुझे एक्सपीरियंस मोर मुझे जेहेतु मो बापा एबे तो नहांती से दिन पूजा आसिले बहुत मन पड़े 1.5 वर्ष हो गला मो बापांकर से दिनटा मुझे मैंने से मत दुर्गा पूजा बहुत ये लगे माने पानी अणा दिन मो बापा जो माने गेटअप रे जाती मठा पिंधि बही धरी तांकर गोटे गेटअप अलग था मो बापांकर से जिनस जाक माँ पूजा करने से बहुत माने देवी भक्त आउ तो माँ पूजा स्टार्ट हो गला बेलू मत बहुत मन पड़े आज मो बो भी कथा बहुत मन पकाऊ छाड़ू आउ वीडियो को बेसी माने ये न करी बेसी न गपी स्टार्ट करवा देखु आपण मैंने जानी जे माँ का माने किए छोट किए बड़ माँ से जिनस भावेनी से सर्वप्रथमे आपण जो माने भी पूजा करने चाहूँगी माँ पूजा आपड़ करें नवरात्र आपड़ करें सी आम समस्त माँ से कौन सी जाति धर्म वर्ण सी केबे भी कहनी जे ये उच्च कूल अच्छी मुझे या पाखे पूजा पाइबी से ये कूल अच्छी मुझे पाखे पूजा पाइबी नाई जदि आपणकर मन डाकुची आपण निश्चय करें किपरि करेंगे देखूँ सेमती तो माँ बहुत गुड़ा जदि आम नियम रे करवा माँ बहुत सारा नियम अच्छी किंतु जेहेतु मु बहुत सिंपल रे करे आउ तेणुक मुझे जानी आपण मान सहित सेयार करी बहुत जन नवरात्र माने आपण जानती 9 दिन पूजा प्रतिपदा ठू आरंभ हो जाए आमर नवमी पर्यंत दशमी दिन आमर पूर्णाहुति माँ विदाय हो जाती जेहेतु आपण मैंने जानी कोलकाता रे रोची तो कोलकाता रे दुर्गा पूजार आपण मैंने जानी केते बढ़िया लगे तो प्रतिपदा ठू माँ ये स्टार्ट हो जाए आरंभ हो जाए नवमी रे माँ पूर्णाहुति हो जाए तो आपण मैंने चाहूँगी जे बहुत जन कौन करती से नवरात्रि स्टार्टिंग रू प्रतिपदा माने ये आप स्टार्ट कर दियंती किंतु बहुत जन केते जन अच्छा षष्ठी रू भी नवमी पर्यंत करती षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी सेटा आपणकर खुशी। अच्छा नवरात्र प्रथम जिनस हूँ देखो नवरात्र रे बहुत जन फलाहार करने चाहती बहुत जन गोटे ओड़ी खाई करती बहुत जन बहुत प्रकार करती आपण केमती करेंगे जदि आपण मु फास्ट कहबी जे जार छोट छुआ जी वर्किंग किंतु से माँ आराधना करने चाहूँगी सी किपरि सरल भाव में करेंगे प्रथमतः आपण कौन सी गोटे पूजा करने पूर्वर आपण प्रथमे मन को मन आपण दृढ़ करेंगे जे एतकी दिन मु खराब चिंता करिबिनी माँ को मने मने आपणकर मन में जहाँ भी दुख अच्छी आपण क्या माँ को आप मने 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 स्मरण करंतु कि माँ मु तो शरण रे आसिली तू जहाँ करुचु कर मु आज तोर संकल्प करके पूजा करी आ गोटे जिनस संकल्प देखूँ संकल्प भी बहुत नियम अच्छी पूजा डाकिना भी करती बहुत जो मैंने पूरा पूरा काष्टा नवरात्रि करती जो मैंने संकल्प न करना भी पूजा माँ को बसिकिना पूजा करने चाहूँगी आपण घरे निश्चय पूजा घर बोली अलग जगह थी सेठी जदि आपण पारुचंदी माँ को सिंहासन रे आपण पाखे जदि जेकोसी भी दुर्गांकर फोटो अच्छी किंबा मूर्ति अच्छी ताको आपण गोटे लाल कपड़ा रे जो स्थान रे आपण पूजा करने चाहूँगी जदि स्टार्टिंग रू न करि परिबे नवरात्र 9 दिन जाक न करि परिबे खाली सप्तमी अष्टमी नवमी भी पूजा करि परिबे कि स्टार्टिंग रू भी जदि करिवे 9 दिन जाक आपण जदि स्टार्ट करिवे ताहले माँ को जोठी आपण आस्थान माँ को जोठी रखिबे सेठी माँ को गोटे लाल कपड़ा पकई देबे किछि जो माने पूरा सिंपल मुडा कहूची गोटे लाल कपड़ा पकई देबे माँ को भल किना पुछि देबे गुलाब जल रे गंगा जल रे भल किना माँ को सफा किना पुछि देबे माँ को गोटे सुंदर चुनरी
ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ମାଆକୁ ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, ମାଆକୁ ସୁନ୍ଦର କିନା ସଜେଇ ଦେବେ, ବିନ୍ଦିରେ କାନ ଫୁଲ ଯେଉଁଟା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଭଲ ମାଆକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରିକି ସଜେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଦେବେ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ପୂଜା ଜାଗା ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିବେ। ମାଆକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାहे ସେଟା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବସାନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ବସାନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ମାଆର ଆରାଧନା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଘରେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ। ତ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଜାଗା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ରଖିଥିବେ। ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ, ମାଆକୁ ସୁନ୍ଦର କିନା ସଜେଇ ଦେବେ। ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇକିନା ଯଦି ଆପଣ ମାଆକୁ ବସେଇବେ ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି ଆମେ ତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବହୁତ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ସେଠି ଇଏ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣ କିଛି ନ କଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ସିନ୍ଦୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଠି ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇଦେବେ। ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜବାଜ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଦିନ କହୁଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବସେଇବେ ପୁରା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟା କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବସେଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ନବମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସେମିତି ଜଳୁଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ କିଏ ବି ପାଲଟା ପିନ୍ଧିକିନା ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବୁ ସେଇଟା ତ ପିନ୍ଧିକିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁନି। କେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଇଚାନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, ଘର ଲୋକ କିଏ ନଥିବେ, ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ କି କ'ଣ କରିବ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ କେବେ ବସାଏନି। ସତ କଥା, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ଥିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବି ବସେଇବେ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନ ବସିକିନା ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ମାଆକୁ ଭଲ କିନା ଗାଈ ଘିଅରେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଜାଳିବେ। ଗାଈ ଘିଅ ନହେଲେ ରାଶି ତେଲରେ ଜାଳନ୍ତୁ, ଜଡ଼ା ତେଲରେ ଜାଳନ୍ତୁ, ଭଲକିନା ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମେନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ପତ୍ର 7 ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ କଳସ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ଦେଇକିନା ଆପଣ ବସେଇବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଲ କନା ହଉ କି ସୁତୁଲି ହଉ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ସେ କଳସଟା ବସିବ। ତାପରେ ମାଆକୁ ଆପଣ ଦୀପଟେ ଲଗେଇବେ। ଆପଣ ପୂଜା କଲା ପରେ ହୁଏତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦୀପ ଆପଣ ଯେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ବେଶ ପୂଜା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମାଆକୁ ଆପଣ ସବୁ ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲେ। ମାଆକୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ତାପରେ ମାଆକୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ମାଆକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଏଇସବୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପରେ ମାଆକୁ ପୁରା ମନ ଖୁସି କରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ମାଆକୁ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେତିକି ଦିନ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଲା, ଅପରାଜିତା ହେଲା, ମାଆକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଦେଇକି ମାଆକୁ ସୁନ୍ଦର କିନା ସଜେଇବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେବେ। ଭୋଗ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆପଣ ମିଠା ପୂଜା କଲେ କି ଛେନା ପୂଜା କଲେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯାହାର ଅଛି ସେ ବହୁତ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଚିନି ଟିକେ ଦେଲେ କି ମାଆକୁ ସ୍ନେହ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବେଶ ତ ଆପଣ ସେମିତି ହିସାବରେ ମାଆକୁ ପୂଜା ଟିକେ କଲେ। ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଭୋଗଟା ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ। କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟକ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ବି ଟିକେ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଜୟ ମା ଜୟ ମା 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 ଡାକରେ ମା ସବୁ ଶୁଣିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ମା ବୋଲି କହିକିନା ନା ମାଆକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ପୁରା କାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମା ବୋଲି ଆପଣ ପୁରା ମାଆକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ସବୁ ମାଆକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମା ସବୁ ଜିନିଷ ମା ଶୁଣିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେଇଟା ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ପୂଜା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାଆକୁ ଟିକେ ଝୁଣା ଦେବେ। ମାଆକୁ ଝୁଣା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାଆକୁ ଟିକେ ଝୁଣା ଦେବେ। ମାଆକୁ ଆଉଥରେ ଆଳତି ଫାଳତି କରିବେ, ଯଦି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ। ତାପରେ ମାଆକୁ ବେଶ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କରିକିନା ଆପଣ 9 ଦିନ ମାଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ତ ଆପଣ ଅଲଗା କରିଥିବେ ନା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ବି ଦେବେ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିକିନା ଆପଣ ଦୀପଟା ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି କରିକିନା ମାଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଆର ହିଁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିବେ। ନହେଲେ ମା 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 ଯେ ମା ବୋଲି ଡାକିବେ। ମା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ। ଆଉ ନବରାତ୍ରିରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଇଁଷକୁ ଯଦି ଏଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ଆମର ଛତର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆଇଁଷଟା ଖିଆ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ମାନିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୂଜାଟା ଅଲଗା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନବରାତ୍ର ପୁରା କାଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନବରାତ୍ରରେ ତ ଆଇଁଷ ଖିଆ ଯାଏନି।
ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକା ଜଷ୍ଟ ନବରାତ୍ର ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଏମିତି ନର୍ମାଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ 9 ଦିନ ଟିକେ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବଳି ପ୍ରଥା ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଘରେ ଠାକୁରାଣୀ ପର୍ବ ହୁଏ, ତ ସେଠି ଆଇଁଷ ପୂଜା ହୁଏ। ଆମର ସେପଟେ ଆଇଁଷ ପୂଜା ମାଛ ପୂଜାଟା ହୁଏ, ମାଛ ତ ଶୁଭ, ମାଛ ପୂଜା ହୁଏ। ବାକି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଏବେ କୋଲକାତାରେ ତ ମାଛ ପୂଜା ମାନେ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ, ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି କରିକିନା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନବରାତ୍ରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ମାନେ ମନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ, ମା ଦୁର୍ଗା ଆସିକିନା ସମସ୍ତେ ଏଥର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମା ହାତୀ ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ହାତୀ ଉପରେ ଆସିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିନା ରଖିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରୁ, କଷ୍ଟ ହରୁ। ଆଉ ସେତିକି ବି କହିବି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛି, ସବୁଦିନ କରିପାରୁନି, ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତାକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ମନୋବଳଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋତେ ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଏତିକି କହିକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ହ୍ୟାପି ନବରାତ୍ରି ଟୁ ଅଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିନା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଭବାନୀ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।